الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سحروزہ نشست بالخصوص قربانی کے حوالے سے اس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے آپ کے سامنے قربانی کا ثبوت بذریعہ قرآن، قربانی کا ثبوت بذریعہ حدیث، قربانی کا ثبوت من جانب اجماع امت، اور قربانی کا ثبوت قیاس شرعی اور قربانی کا ثبوت دیگر قوم و ملت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مدلل انداز میں پیش کیا تھا۔ آج کی مجلس میں اس مسئلے کو عرض کیا جائے گا کہ قربانی کا درجہ اور قربانی کا حکم کیا ہے۔ سمجھانے کے لیے یوں عرض کروں گا کہ شریعت کے اندر جو عبادات، شریعت کے اندر جو اعمال کرنے کے ہوتے ہیں، ان اعمال و عبادات میں بعض عبادات اور بعض عبادتیں وہ ہوا کرتی ہیں جن کا درجہ فرض کا درجہ ہوتا ہے، اور بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا درجہ واجب کا درجہ ہوتا ہے، اور بعض عبادات وہ ہوا کرتی ہیں جن کا درجہ سنت مؤکدہ ہوا کرتا ہے، اور بعض عبادات کا سنت غیر مؤکدہ۔ اسی طریقے سے بعض عبادات وہ مستحب کے قبیل سے ہوا کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض ایسی بھی عبادات ہیں کہ جن کا درجہ ادب کا درجہ ہوا کرتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اس مسئلے کو مدلل اور منقح انداز میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ اہل اسلام جو ذوالحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 3 دنوں کے اندر جن مخصوص جانوروں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتی ہیں، ان جانوروں کا ذبح ہونا اور ان جانوروں کی قربانی کرنا، اس کا درجہ کیا ہے؟ آیا وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، ادب کے قبیل سے ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں تک فقہائے احناف کا مفتیٰ بہ قول، جس پر فقہ حنفیہ میں فتویٰ ہے، اور یہ متعدد صحابہ، متعدد فقہاء کرام کا نظریہ اور مسلک رہا ہے کہ صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا ان دنوں کے اندر واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب اپنے شرائط کے اعتبار سے اس کے اندر تمام شرائط کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مالدار ہے، مقیم ہے، اور آزاد ہے، اس شخص پر اپنے شرائط کے اعتبار سے قربانی کے دنوں میں ایک عدد جانور یا ایک حصے جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جبکہ فقہا کی ایک دوسری جماعت، ان کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔
इन दोनों फरीक का ये नज़रिया कोई गलत मसला नहीं है। दोनों ने अल्फाज अलग इस्तेमाल किए, लेकिन दोनों के यहाँ कुर्बानी का दर्जा एक जैसा है अमलन। अगर किसी ने कुर्बानी को लफ्ज़ सुन्नत से ताबीर किया और दूसरी जमात ने कुर्बानी को लफ्ज़ वाजिब से ताबीर किया, ये लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव है। जहाँ तक अमलन हम बात करेंगे, जामे तिर्मिज़ी के अंदर रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में 10 साल मुसलसल रहे और 10 साल तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से भी कुर्बानी देते रहे, अपनी अज़वाज और आल की तरफ से भी कुर्बानी देते रहे और ईसाल सवाब के कबील से पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कुर्बानी देते रहे। तो ये जो मुसलसल कुर्बानी का तसलसल, 10 साल तक कुर्बानी का तसलसल, ये इस चीज़ की अहमियत को उजागर करता है, ये इस चीज़ के लुज़ूम और वजूब को साबित करता है। अगर हम लफ्ज़ी उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करें, फिर इस माना कर हम कुर्बानी के मसले पर गौर करें कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसलसल के साथ कुर्बानी फरमाई, हम लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करते हुए हम तसलसल के साथ कुर्बानी करने वाले हो जाए, शरीयत का मंशा और शरीयत का मतलूब और मकसूद बस इतना ही है। अल्फाज को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जिन फुक़हा ने ये बात फरमाई कि कुर्बानी वाजिब है, वो भी फरमाते हैं कि इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करना गुनाह है। और जो लोग कहते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है, कि एक वो सुन्नत जिसके करने में बड़ी ताकीद है, जिसके करने में बड़ी फजीलत है, जिसके करने में बड़ी बरतरी है, इस अमल को बिला वजह और बगैर किसी उज़्र के नहीं छोड़ा जा सकता है। सुन्नत बोलकर ये फरीक भी उसी मफ़हूम को बयान करते हैं जिस मफ़हूम को वाजिब का लफ्ज़ कहकर बयान किया गया। बस अल्फाज की जंग है, दोनों का मतलूब और दोनों का मकसूद एक ही है। लिहाजा मैं आप सभी अहबाब से यूँ अर्ज़ करूँगा कि अल्फाज के उतार चढ़ाव को हम नज़रअंदाज करें। इन अल्फाज के पीछे जो मामूल और मतलूब और मकसूद है कि मुसलसल इस्तिताअत के होते हुए कुर्बानी करना, यही सुन्नत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो अहनाफ फ़िक़्ह हनफिया का मसला क्या है? ताजिबु अला हुर्रिम मुस्लिमिन मुकीमिन मूसिरिन अन नफ्सिही ला अन तिफ़लिही शातुन औ सुबउ बदनतिन यौमिन नहरी इला आखिरी अय्यामी। तबयीनुल हक़ाइक़, इमाम ज़ैअली ने किताबुल उज़हिया के अंदर इस मसले को बयान किया। रद्दुल मुहतार के अंदर, फतवा शामी के अंदर इमाम इब्न आबिदीन रहिमहुल्लाह ने बयान किया। फ़िक़्ह हनफिया की जुमला कुतुब, फ़िक़्ह हनफी की जुमला कुतुब के अंदर यही मसला लिखा है कि कुर्बानी का दर्जा जो है वाजिब का दर्जा है। कुर्बानी का मकाम जो है वो वाजिब का मकाम है, वाजिब के दर्जे पे कुर्बानी फ़ाइज़ है। लिहाजा जो अहबाब अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ से मुतअल्लिक़ है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से झगड़ना नहीं है, हमें किसी से इख्तिलाफ़ नहीं करना है, हमें किसी से मुनाज़ात नहीं करनी है, हमें किसी से मुकातला मुहारबा नहीं करना है। हम समझते हैं कि खैरुल कुरून के वो लोग जिनमें सर फहरिस्त हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, उन्होंने जो फतवा दिया, दयानतदारी से दिया, कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए जिस चीज़ का उन्होंने बरमला इजहार किया और उस पर उन्होंने फतवा सुनाया है, वो ये कि कुर्बानी करना साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत शख्स पर अपने शराइत के साथ वाजिब है। हम उन लोगों के इस फतवा को कबूल करते हैं, उसको कुरान और सुन्नत के मुवाफिक मानते हैं। हाँ, उम्मत की बहुत बड़ी अक्सरियत उस पर अमल पैरा है, बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ वो लोग कुर्बानी करते हैं। अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ को चाहे कि वो कुर्बानी के दिनों में इस्तिताअत के होते हुए कुर्बानी के अमल को सर अंजाम दे, जहाँ ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुस्तक़िल अमल रहा है। इस पर अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमह का फतवा भी मौजूद है। लिहाजा
फ़िक़्ह हनफी की जुमला कुतुब, चाहे मुतून की बात कहे या शुरूहात की बात कहे या हवाशियात की बात कहे या तालिकात की बात कहे, नवाजिलात की बात कहे, फतवा की बात करे, तमाम कुतुब रसाइल के अंदर ये बात मुसल्लम और मरकूम मकतूब है कि साहिब इस्तिताअत शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब इस वजूब की दलील क्या है? वाजिब होने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। बाज़ वजूब जो हैं उनके अंदर ऊंच नीच की गुंजाइश होती है और बाज़ वजूब वो है जिनके अंदर ऊंच नीच की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक फ़िक़्ह हनफी के अंदर जिन कुतुब के अंदर कुर्बानी के वाजिब होने को बयान किया गया, अब इसके पीछे जो दलाइल है, अल्लाह की कुरान में सूरह कौसर पारा 30 आयत नंबर 2, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अरबी ज़ुबान का एक ज़ाबिता है, जब किसी जगह किसी लफ्ज़ में अम्र का सीगा हो, ऑर्डर, हुक्म, तो अगर वहाँ पर कुछ कराइन हो, कुछ अलामात हो, कुछ निशानियाँ हो, जिन अलामात और आसार और निशानियों की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस चीज़ पर अमल करना न फ़र्ज़ कतई है न सुन्नत गैर मुअक्कदा है, तो इस किस्म का जो अमल हो, इस किस्म का जो माहौल हो, फुकाहे अहनाफ इस मसले को वाजिब के दर्जे में समझते हैं। यानी कि ये फ़र्ज जैसा कोई कतई नहीं है, लेकिन सुन्नत जैसा कोई हल्का भी नहीं है, बल्कि फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान एक तीसरा दर्जा है जिसको फुकाहे अहनाफ के यहाँ वाजिब कहा जाता है। फरमाते हैं इसके वजूब के लिए इमाम अबू बकर राजी इमाम जस्सास ने अपनी तफसीर अहकामुल कुरान के अंदर, आप देख रहे अहकामुल कुरान, उसके अंदर मौजूद है 3री जिल्द के अंदर सूरह कौसर की तफसीर में फरमाते क़ाल अल हसन सलात यौमिन नहरी व नहरुल बदनी क़ाल अबू बकर हाज़त तावील यतज़म्मनु मानयैनि अहदुहुमा ईजाब सलातिल अज़हा वस्सानी वजूबुल उज़हिया। इमाम अबू बकर जस्सास रहिमहुल्लाह 3री सदी के बहुत ही बड़े आलिम, बहुत ही बड़ी अजीम इल्मी शख्सियत, उन्होंने फरमाया कि इस आयत से दो चीज़ों का हुक्म साबित होता है। फसल्लि लिरब्बिका से नमाज ईद का वाजिब होना और लफ्ज़ वनहर से कुर्बानी का वाजिब होना साबित हो जाता है। आगे मशहूर मुफस्सिर अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानपत्ती रहिमहुल्लाह, ये 1225 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात होती है। इनकी एक तफसीर है तफसीर मज़हरी, उस तफसीर की जिल्द 10 और सफ़ा 353 सूरह कौसर की तफसीर में फरमाते हैं क़ाल इकरमतु व अताउन व क़तादतु रहिमहुमुल्लाह फसल्लि लिरब्बिका सलातुल ईद यौमन नहरी व नहरु नुसुकी का फ़अला हाज़ा यसबुत बिही वजूब सलातिल ईद वल उज़हिया। इन जुमला बड़े कदावर उलमा और मुफस्सिरीन इमाम इकरमा, इमाम अता और इमाम कतादा और आगे इमाम हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनका नज़रिया ये है कि इस आयत करीमा से नमाज ईद का भी वाजिब होना साबित हो जाता है और कुर्बानी का साहिब इस्तिताअत पर उसका वाजिब होना भी साबित हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये फुकाहे अहनाफ ने कोई आसमानी बात कही, बल्कि इस नज़रिए के पीछे दलाइल हैं। ये किसी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो लोग उसको वाजिब समझते हैं, उसको अहम समझते हैं, उसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुतवातिर अमल मानते हैं, मशहूर अमल मानते हैं, सुन्नत मुतवारिसा मानते हैं, सुन्नत मुतवारिसा के साथ सुन्नत मामूला मानते हैं। यानी कि वो अमल जिस पर हमेशा अमल रहा है, वो एक इबादत जिस पर हमेशा तसलसल रहा है, उसको फिर सुन्नत मुतवारिसा कहो, सुन्नत मामूला कहो, हाँ इसी तरीके से सुन्नत मशहूरा कहो, या इसको वाजिब का लफ्ज़ दो, जिस लफ्ज़ के साथ भी इसको आप ताबीर करें, मुराद यह है कि हमेशा करना चाहिए, मुराद यह है कि तसलसल के साथ इस पर अमल करना चाहे, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फरमाते हैं ये तो कुरान और सुन्नत की मुतअद्दिद नसूस से ये मज़मून साबित हो जाता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न माजा के अंदर बाबुल अज़ाही हिया वाजिबतुन अमला, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है, असुननुल कुबरा लिल बहकी के अंदर यह हदीस किताब ज़ाहिया के अंदर मौजूद है।
हज़रत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कान लहु साअतुन वलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिस मुसलमान के अंदर कुर्बानी करने की हैसियत मौजूद हो, जिस शख्स के अंदर कुर्बानी की इस्तिताअत मौजूद हो कि वो कुर्बानी कर सकता है, उसके अंदर इस्तिताअत मौजूद है, मालियत के एतबार से वो साहिब इस्तिताअत और साहिब हिसा हैसियत और साहिब निसाब है, फिर भी उसने इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस शख्स को चाहे कि ये मुसलमानों के ईदगाह के बिल्कुल भी करीब न फटके। मुसलमानों के ईदगाह के करीब आने से रोकना ये कोई छोटी वईद नहीं है, बहुत बड़ी वईद है। तो पता चला कुर्बानी का अमल एक मुस्तकिल अमल और इबादत है जिसको बिला वजह तर्क नहीं किया जा सकता है, जिसको बिला वजह और बगैर किसी उज़्र शरई के छोड़ा नहीं जा सकता है। जिस शख्स ने हैसियत रखने के बावजूद, इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी के अमल को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास और उनके सामने नाराज़गी का इजहार फरमाते हैं। आज की दुनिया जहाँ हमारे रोज़मर्रा रहन सहन की बात है, हमारे खाने पीने की चीज़ों की बात है, हाँ इसी तरीके से हमारे यहाँ जो मजालिस और महफिल का इनेकाद अमल में लाया जाता है, हमारे यहाँ खुशी और गम के मौसम और माहौल में जिन खाने और पकाने का जो अहतमाम जिस नज़्म और जिस बाला और बर तरीके के साथ किया जाता है, वो तमाम रिवाज सामने रखते हुए 3 दिन के अंदर एक छोटे जानवर की कुर्बानी है या बड़े जानवर के अंदर 7वें हिस्से की कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करना, इसके अंदर भला कौन सी दिक्कत हो सकती है। हमारे शादी के मौसम में देखा जाता है एक भारी मिकदार में पकाया हुआ चावल ज़ाया किया जाता है, पकाया हुआ गोश्त ज़ाया किया जाता है, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम साहिब हैसियत नहीं हैं। दुनिया के जुमला उमूर को तय करने के लिए हम भारी मिकदार में कर्ज लेते हैं, अपनी तिजारत को मजबूत करने के लिए हम कर्ज के सहारे जो है कर्ज के दहाने पे आ जाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो फिर उस वक्त बहस चलती है कि ये साहिब हैसियत है या साहिब हैसियत नहीं है। लेकिन जिस वक्त इसको मकान और दुकानात की तामीर की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये भारी मिकदार में कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है, उस वक्त साहिब हैसियत होने की बात नहीं होती है। लेकिन जब अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुस्तकिल और मुतवारिस अमल पर अमल करने के लिए बात आ जाती है, तब लोग जो है उज़्र पे उज़्र जो है सामने रखने की बड़ी कोशिश में लग जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स के अंदर हैसियत हो कुर्बानी की फिर भी वो ना करे, वह हमारे ईदगाह के बिल्कुल भी करीब ना आ जाए। इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की तफसीर में तबयीनुल हक़ाइक़ के अंदर फरमाते हैं ये जो इस किस्म की वईद बयान की गई कि जिस शख्स ने कुर्बानी होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की, इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की, वो हमारे ईदगाह के बिल्कुल भी करीब ना आए। फरमाते व मिस्ल हाज़ल वईद ला यल्हक़ु बितर्क गैरिल वाजिब। इस किस्म की वईद, इस किस्म की नाराज़गी, इस किस्म की फटकार तभी सामने आ जाती है जब कोई अमल कोई लाजिम अमल हो, जब कोई अमल जो है फ़र्ज वाला अमल हो या उससे नीचे वाजिब का अमल हो। तो वाजिब के अमल को तर्क करना इस्तिताअत होने के बावजूद ऐसे लोगों के लिए जो वईद की बात है, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये अमल कोई छोटा अमल नहीं है, बल्कि ये मुतवारिस अमल है और मशहूर अमल है जिसको फ़िक़ह की ज़ुबान में वाजिब का लफ्ज़ कहा जाता है। यहाँ पर रहकर जो है एक एतराज़ किया जाता है, वह एतराज़ क्या है? वह एतराज़ ये है कि बाज़ अहबाब जब इस हदीस को सुनते हैं, इसको मैंने अर्ज़ किया है कि मन कान लहु सअ वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस शख्स को कुर्बानी की गुंजाइश थी फिर भी उसने कुर्बानी नहीं की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐसा शख्स हमारे ईदगाह के बिल्कुल भी करीब ना आए। अब जिस शख्स ने ये हदीस सुनी, चाहे तो ये था कि वो इस पर अमल करे, कुर्बानी की गुंजाइश रखने के बावजूद वो कुर्बानी के अमल में अज़्म मुसम्मम के साथ वो कुर्बानी की इबादत को सर अंजाम दे, लेकिन ऐसा न करते हुए अब उसने एक रिवायत को तलाशा। बुखारी के अंदर एक रिवायत है बाब मा जाअ फ़ी सौमी अन नय्य वल बस्ल वल कला, कि जिसमें जो है लहसुन, प्याज, कच्चे प्याज खाने से मना किया गया, चूँकि उनके अंदर एक कराहत वाली बू पैदा हो जाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا من اکل من هذه الشجرہ یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا، جس شخص نے لہسن کھایا یا اسی طریقے سے کچا پیاز کھایا، اس بو کی وجہ سے جو بو اس کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اس بو اور بدبودار وہ بو اٹھنے کی وجہ سے جو مصلیان ہوتے ہیں، جو نماز کے اندر جو موجود ہوتے ہیں، ان کو اس بدبودار کراہت کی وجہ سے ان کو کچھ طبیعت کے اندر گن پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو الٹی کا اندیشہ رہتا ہے، بعض لوگوں کو اور بھی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا لہسن کھاتے ہوئے آپ ہماری مسجد کے بالکل بھی قریب نہ ہو جائے۔ اب اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض سمجھا کہ یہاں روایت کے اندر مسجد کے قریب ہونے سے منع کیا گیا کہ مسجد کے بالکل بھی قریب نہ ہو جائے، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس روایت سے پتہ چلا کہ لہسن کا نہ کھانا واجب ہے، لہسن کا نہ کھانا واجب ہے۔ تو یہ معترض یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا آپ بھی مانتے ہو کہ لہسن کو نہیں کھایا جا سکتا؟ ہم نے کہا نہیں، لہسن تو کھا سکتے ہیں۔ پھر معترض نے اعتراض کیا، پھر اس حدیث سے پتہ چل کہ لہسن کو نہیں کھایا جا سکتا۔ میں نے عرض کیا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات کے اندر اس حدیث کی وضاحت فرمائی کہ لہسن کا کھانا منع نہیں ہے، لیکن بوقت نماز لہسن کا کھانا ممنوع ہے۔ وہ ممنوع اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی حرام چیز ہے، بلکہ آپ نے نماز کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جب آپ نے کچے لہسن کھائے، پیاز کھائے، تو ایک بدبودار ایک بو کا اٹھنا لازم اور ضروری ہے، جس کی وجہ سے دیگر مصلیان کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کی وجہ سے کہا گیا کہ اس وقت اب لہسن مت کھاؤ، یعنی کہ یہ لہسن کھانا یہ مقید بالوقت ہے، یہ معلول بالعلہ ہے، کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اس خاص موقع پہ نہیں کھانا چاہیے۔ جب آپ نے مسجد جانا ہو تو مصلیان کے احترام کی وجہ سے ان کو کسی مصیبت میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ لہسن نہ کھاؤ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ لہسن کبھی نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس روایت کا ایک الگ پس منظر ہے، اور جو روایت ہم نے قربانی کے حوالے سے عرض کی اس کا ایک الگ پس منظر اور اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث کی وجہ سے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو قربانی کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پتہ چلا کہ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ اہم ترین عمل ہے، جس کے ترک پر ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی سنائی۔ نسائی شریف کے اندر یا ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضرت مخنب بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، ہم مقام عرفات میں بیٹھے تھے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تقریر فرمائی، یا ایھا الناس، اے صحابہ، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ و عتیرہ، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت، ان علی کل اہل بیت، اہل بیت گھر والے، علی کل گھر کے تمام افراد پر، گھر کے تمام افراد پر ہر سال قربانی کرنا، علی عربی زبان میں لفظ علی کا استعمال وجوب لزوم کے لیے ہوتا ہے، گھر کے تمام افراد پر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے۔ کب؟ من کان لہ سعہ، ان افراد میں جب قربانی کی استطاعت موجود ہو، یہ صاحب نصاب ہو، تو علی ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ سے مراد ان تمام گھر کے افراد، جملہ افراد جن کے اندر قربانی کی استطاعت ہو، ان سب پر تب قربانی واجب ہے جب وہ سب صاحب استطاعت ہو، کیونکہ اصلی حدیث کا تقاضا ہے ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ تو یہاں پر بظاہر مطلق ہے کہ گھر کے تمام افراد پر قربانی واجب ہے، پھر چاہے وہ امیر ہو غریب، نہ غریب کی بات نہیں، فرماتی من کان لہ سعہ، جس کو قربانی کی استطاعت ہو اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ یا جو ہے سنن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ عرفات کے مقام عرفات کے اندر جو ہے اس قسم کی روایت موجود ہے۔ کسی ایک صحابی نے وہاں پر اعتراض نہیں کیا ہے، بلکہ سب کا سکوت یہ بھی ایک اجماع کی دلیل ہے۔
کہ قربانی کے وجوب پر، قربانی کے لزوم پر، قربانی کے مؤکد ہونے پر، متوارث عمل ہونے پر صحابہ کا اتفاق ہے۔ حضرت متکلم اسلام سفیر احناف مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کبھی موقوف اور کبھی مرفوع دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ اس حدیث کی دو قسم کی سندیں ہیں۔ ایک سند میں براہ راست یہ حضور تک یہ مسئلہ چلتا ہے، اور ایک حدیث میں اس حدیث کی سند صحابی تک پہنچتی ہے، یعنی کہ یہ حدیث، اس حدیث کا مضمون اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حیثیت سے بھی ہے، اور اس حدیث کا مضمون صحابی کی حدیث کی حیثیت سے بھی ہے۔ حدیث مرفوع کہتے ہیں وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہو یا حضور کا عمل موجود ہو، اور حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی کا عمل ہو یا صحابی کا فرمان ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی حدیث مرفوع ہو یا موقوف، جب اس کی سند صحیح ہے، سند کے اندر رجال صحیح ہے، تو اصول حدیث کا مسلمہ ضابطہ ہے۔ جیسے شرح مسلم کے ابتدا میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی حدیث مرفوع بھی ہو موقوف بھی ہو، لیکن اس کے جملہ راویان قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے، تو ثقہ راوی کی جتنی بھی زیادتی ہو وہ محدثین کے یہاں مقبول ہے۔ اگر یہ مرفوع ہے تب بھی یہ قبول ہے، اگر یہ موقوف ہے تب بھی یہ قبول ہے، لیکن مرفوع اور موقوف ہونے میں جب دونوں سندیں صحیح ہے، اس کو حضور کا ہی فیصلہ سمجھا جائے گا۔ تدریب الراوی کے اندر بھی یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرۃ و موقوفا علی صحابی اخری لانه یکون قد رواہ وافتی به، یا اسی طریقے سے فرماتے ہیں والصحیح طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحققی المحدثین انه یحکم بالرفع والاتصال لانها زیادۃ ثقۃ۔ آگے فرماتے ہیں تدریب راوی کے انہ غیر مدرک بالقیاس وہ فی حکم المرفوع۔ تو جملہ ان تمام اقتباسات، ان تمام اصول حدیث کے تناظر میں کہا جائے گا جو حدیث سندن مرفوع بھی ہو موقوف بھی ہو، اس کو نقل کرنے والے راویان سب قابل اعتماد ہے، تو اس صورت میں اس حدیث کو مرفوع ہی مانا جائے گا، حضور کا فیصلہ مانا جائے گا۔ لہذا اس حدیث پر جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ان کی نظر اصول حدیث پر مکمل نہیں ہے۔ جب ان کی نظر اصول حدیث پر مکمل جائے گی تو ان کا اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس حدیث سے بھی پتہ چلا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر سال تمام جملہ افراد خاندان اگر صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہو، ان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آگے روایت ہے حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ بخاری کی روایت کیا ہے؟ شاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، یہ فرماتے ہیں میں قربانی کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح، جس شخص نے صاحب استطاعت ہے اور شہری ہے، دیہاتی نہیں شہری ہے، یا ان دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جن کے یہاں جمعے کے شرائط موجود ہے، عیدین کے شرائط موجود ہے، اگر ان شہروں اور ان جیسے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں نے قربانی ہونے کے باوجود قربانی کی لیکن نماز عید سے پہلے پہلے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو قربانی لوٹانی ہے، ان کو دوسرا جانور لا کر جو ہے ان کو قربانی کرنی ہے۔ یہ لوٹانے کا حکم بھی اصول کے درجے میں اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جس عمل کی قضا ہو، جس عمل کو لوٹانے کا حکم ہو، جس کے اعادے کا حکم ہو، یہ اس کے واجب اور لازم ہونے کی تو بات ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا فقہ حنفیہ کا جو مفتہ بھی قول ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا لازم اور واجب ہے، اس کے پیچھے مختلف دلائل ہے، قرآن و سنت سے مختلف نصوص موجود ہے۔
لہٰذا ہمیں دل کمزور نہیں کرنا چاہیے کہ شاید ہمارے پاس دلیل نہیں، لیکن یہ دلیل لڑنے کے لیے نہیں، جھگڑنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کے لیے نہیں، بس آپ جس چیز کو اس نوعیت اور اس درجے میں سمجھتے ہو اس درجے کے پیچھے آپ کے پاس دلائل موجود ہے، روایات موجود ہے، فقہا کی تعبیرات موجود ہے، آپ کو اس مسئلے میں کمزور نہیں ہونا چاہے، نہ کہ یہ مقصود ہے کہ ہمیں کسی کی بے عزتی کرنی ہے اور کسی کے عزت کو جو نیلام کرنا ہے۔ اللہ اس بدترین عمل اور ارتکاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ سال کی بات ہے 2022 کی، یا کچھ دن پہلے بھی کچھ احباب نے قربانی کے حوالے سے یہ سوال پوچھا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کے اندر جلد 2 صفحہ 832 کے اندر ایک عنوان اوپر قائم کیا ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، یہ باب قربانی کی سنیت کے بارے میں، یہ باب قربانی کے سنت ہونے کے بارے میں ہے، اور ابن عمر نے فرمایا قربانی سنت ہے اور معروف ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوگا اس کا۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ یہ باب قربانی کے جائز ہونے کے بارے میں ہے۔ سنت کہتے ہیں جائز کام کو، شریعت میں جو کام کیا جاتا ہے عبادت کی حیثیت سے اس کو سنت جو کہتے ہیں۔ سنت مطلب بہتر کام، سنت حسنہ، جائز کام۔ یہ باب قربانی کے جائز ہونے کے بارے میں ہے، اور ابن عمر نے فرمایا قربانی کرنا جائز بھی ہے اور مشہور اور معروف بھی ہے۔ معروف کا مطلب ہے عبادت۔ تو اس کے 2 ترجمے نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دوسرا ترجمہ لیا تو پھر تو مسئلہ بنتا ہی نہیں، پھر کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے پہلا ترجمہ لیا کہ یہ باب قربانی کے سنت ہونے کے بارے میں ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قربانی کرنا سنت ہے اور قربانی کرنا معروف عمل ہے، اس معنی کو لے کر جو ہے بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، یا مجھ سے جن لوگوں نے پوچھا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اب میں ان سے یہاں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سنت کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے کہ سنت وہ عمل ہے جس کو کبھی کیا جا سکتا ہے، کبھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے جس کو کبھی کیا جا سکتا ہے اور کبھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تب میں جو ہے بصورت لطیفے اور مزاح کے ان سے عرض کرتا ہوں، کیا آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ جی میں شادی شدہ ہوں۔ اچھا، نکاح کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے ان نکاح من سنتی، نکاح کرنا سنت ہے۔ میں نے کہا جب نکاح کرنا سنت ہے تو آپ کے تو 10 سال ہو گئے بیوی رکھے ہوئے، کبھی آپ نے بیوی کو چھوڑا؟ اگر سنت کا مطلب ہوتا ہے کبھی کرو کبھی چھوڑو، تو آپ کی بیوی تو 10 سالوں سے آپ کی نکاح میں ہے، تو آپ کبھی چھوڑو۔ اچھا، کھانا کھانا، پتہ چلا کپڑے پہننا، کپڑے پہننا جس میں ستر عورت کے زائد والا حصہ ہے، فرماتے ہیں سنت ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے ارادہ کیا کہ چڈی پہنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، باقی حصے کو چھوڑ کر آپ بازار کے اندر گھومنا شروع کر دیے؟ اگر کوئی پوچھے کیوں، آپ نے کہنا ہے کہ پورے کپڑے پہننا سنت ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے کبھی کرو کبھی چھوڑو، تو اسی وجہ سے میں نے کپڑے اتارے ہیں، آپ کبھی اس پر عمل کرتے ہو؟ جی نہیں۔ دیگر قسم کی ایسی عبادات ہے، سنت کا مطلب یوں نہیں ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ چھوڑا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بصورت کوئی مجبوری ہو، مجبوری کی صورت میں اگر آپ اس سنت کو چھوڑ دیں تو اللہ کے یہاں آپ پر کوئی وزر اور وبال نہیں۔ آپ کے اندر حیثیت ہے، آپ کے اندر گنجائش ہے، آپ کے اندر موقع ہے، آپ کو تمام وسائل موجود ہے، پھر بھی آپ سنت چھوڑ رہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو امام بخاری نے جو باب سنت الاضحیہ کا عنوان دیا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک جائز عمل ہے، قربانی ایک عبادت والا عمل ہے۔ تبھی تو ابن عمر فرماتے وہ معروف، یہ ایک ایسا عمل ہے، جائز عمل ہے جو عبادت بھی ہے۔
कोई अमल जायज़ होता है पर इबादत नहीं होती है, लेकिन ये अमल जायज़ भी है और इबादत भी है। इस बाब के ज़िम्न में एक रिवायत मौजूद है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वल मा नब्दअ बिही फ़ी यौमिना हाज़ा अन नुसल्ली सुम्मा नरजउ फननहर मन फ़अलहु फ़क़द असाब सुन्नता व मन ज़बह क़ब्ल फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु लिअहलिही लैसा मिनन नुसक फ़ी शैइन मन ज़बह बअद सलाति सुम्मा नुसकुहु व असाब सुन्नतुल मुस्लिमीन। अब इसमें कुर्बानी करने को जो है फ़क़द असाब सुन्नतना, हालांकि इस सुन्नत का ताल्लुक जो है अगर रिवायत पर गौर किया जाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुर्बानी के दिन हम इस दिन का आगाज़ जो करते हैं वो हम पहले नमाज ईद पढ़ते हैं, बकरा ईद की नमाज, उसके बाद हम लौट आते हैं और फिर जानवर को ज़बह करते हैं। जिस शख्स ने ऐसा किया, पहले ईद पढ़ी, शहरी था या बड़े देहात में जहाँ जुमे की शराइत मौजूद है, उसने पहले ईद पढ़ी, फिर घर लौट आया, फिर जानवर को ज़बह किया, फरमाते हैं जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत को पाया। इसका तर्जुमा किया कि उसने हमारी शरीयत को पाया, हमारे दुरुस्त तरीके को पाया, हमारे मामूल को पाया, हमारे मुतवारिस अमल को पाया। जिसने ऐसा नहीं किया उसने जैसे कि गोश्त मारा, गोश्त खाया, उसकी कुर्बानी नहीं होती है, हराम तो नहीं होता पर कुर्बानी का दर्जा वो नहीं पा सकती। अब जिन लोगों ने इस हदीस को पढ़ा है वो समझते हैं कि देखो भाई यहाँ भी सुन्नत का लफ्ज़ है। हमने कहा लफ्ज़ सुन्नत अरबी लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ सुन्नत को कहते हैं अमल। सुन्नत एक अमल का नाम है, फिर उसकी किस्में निकलती है। एक अमल है जायज़, एक अमल है नाजायज़। एक है सुन्नत हसना, जायज़ अमल जिसको इबादत कहेंगे, एक है सुन्नत सय्या जिसको नाजायज़ अमल कहेंगे। जब हमने कह दिया सुन्नत, ये एक वो उन्वान है जिसकी दो शाखाएं हैं, एक है जायज़ सुन्नत और एक है नाजायज़ सुन्नत। एक है जायज़ अमल और एक है नाजायज़ अमल। जो अमल शरीयत में जायज़ है उसकी फिर मुतअद्दिद किस्में निकलती हैं। जायज़ अमल की एक किस्म निकलती है फ़र्ज़, एक किस्म निकलती है वाजिब, एक किस्म निकलती है सुन्नत मुअक्कदा, एक किस्म निकलती है सुन्नत गैर मुअक्कदा, एक किस्म निकलती है मुस्तहब, एक किस्म निकलती है अदब। आसान तरीके से अगर हम मंतिक का उसलूब इख्तियार करें, हम कहेंगे कि लफ्ज़ सुन्नत एक जिन्स है। इस जिन्स की मुख्तलिफ शाखाएँ और मुख्तलिफ अफराद है। इस लफ्ज़ सुन्नत की एक शाख फ़र्ज़ है, एक शाख वाजिब है, एक सुन्नत मुअक्कदा, एक सुन्नत गैर मुअक्कदा, एक मुस्तहब, एक अदब, एक नुदब, इसी तरीके से। अब जब शरीयत ने कहा कुर्बानी सुन्नत है यानी कि जायज़ अमल, अब ये जायज़ अमल फ़र्ज़ के दर्जे पे है, वाजिब के दर्जे पे है, सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे पे है, सुन्नत गैर मुअक्कदा के दर्जे पे है, मुस्तहब दर्जे पे है या अदब के दर्जे पे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीगर आयत और नुसूस को सामने रखते हुए, उम्मत का अमल सामने रखते हुए, बिलखुसूस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने के बाद हुजूर मदीना में 10 साल मुसलसल रहते हैं। पूरे 10 साल हुजूर ने वहाँ पर रहकर कुर्बानी फरमाई है। ये जो हमेशा अमल रहा, कभी भी हुजूर ने अमल नहीं छोड़ा। और मदीना का माहौल कोई मामूली माहौल नहीं था, वहाँ यहूद रहते थे, नसारा रहते थे, वहाँ हर वक्त बगावतें हुआ करती थी। उन 10 साल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 27 या 23 जंगें लड़नी पड़ी। इन जैसे हालात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी कर रहे हैं, जबकि हालात का तकाजा यह है कि इस्लाम को मालो दौलत की ज़रूरत है, इस्लाम को पैसे की ज़रूरत है, इस्लाम को जानवरों की ज़रूरत है, इस्लाम को जो है और मालियत की ज़रूरत है। इन सब तकाज़ों के बावजूद भी हुजूर 10 साल मुसलसल कुर्बानी फरमा रहे हैं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये अमल कोई छोटा अमल नहीं है, बल्कि ये अमल जो है वाजिब होने का अमल है। तो इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन तमाम रिवायात आयात को सामने रखते हुए, मुफस्सिरीन की आरा और इबारात को सामने रखते हुए ये फतवा सुनाई कि कुर्बानी करना साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। और बुखारी की ये रिवायत जो है ये कोई उस नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं है। हम भी कहते हैं कि कुर्बानी सुन्नत है, लफ्ज़ का सुन्नत, इनकी जायज़ अमल है, इबादत है। लेकिन इस इबादत की हैसियत क्या है? जैसे हम नमाज मानते हैं, हम कहते हैं नमाज जायज़ अमल है, जायज़ इबादत है। अब हम कहेंगे अस्सलातु सुन्नतुम मारूफा, ये कहेंगे अस्सलातु सुन्नतुम मारूफा, नमाज जायज़ इबादत है, बेहतरीन इबादत है। अब नमाज की फिर किस्में हैं, फ़र्ज़ नमाज, वाजिब नमाज, सुन्नत नमाज,
मुस्तहब नमाज, नफल नमाज, मकरू नमाज, हराम नमाज, ये तो उसकी तकसीम है। इसी तरीके से कुर्बानी इबादत है। अब इबादत की कौन सी किस्म, फ़र्ज है, वाजिब? तो अहनाफ ने फरमाया कि ये वाजिब इबादत और वाजिब अमल है। लिहाजा जो लोग इस किस्म की रिवायत पेश करते हैं वो हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं अर्ज़ करूँगा लफ्ज़ इंसान, ये है इसमें जिन्स, अब इसके नीचे मर्द भी है, औरत भी है, बालिग भी है, नाबालिग भी है। इसी तरीके से छोटा भी है, बड़ा भी है, ताकतवर भी है, कमज़ोर भी है। लफ्ज़ इंसान इसमें जिन्स है, इसके नीचे तो सब आते हैं। इसी तरीके से लफ्ज़ सुन्नत, इसके नीचे फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा, गैर, तमाम अफराद इसके नीचे शामिल है। तो हमने कह दिया ये जो है वाजिब है, दीगर नसूस को सामने रखते हुए। जिन लोगों ने समझा कि ये सुन्नत है, जैसे कि रिवायत गुजरी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया गया, मा हाज़िल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, यह सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। वहाँ भी लफ्ज़ सुन्नत से मुराद शरीयत का हिस्सा, इबादत, अमल सालेह। तो वही अमल सालेह हमारे शरीयत में इतना अहम है कि हुज़ूर ने मदीना मुनव्वरा में रहकर जो है 10 साल मुसलसल कुर्बानी फरमाई। एक मसला है जो मैं अर्ज़ करूँगा कि मुतअद्दिद अहादीस को आप देखेंगे कि जहाँ पर किसी मसले को लफ्ज़ सुन्नत बताया गया, लेकिन अमल और दर्जे के एतबार से वो सुन्नत नहीं, कुछ तो फ़र्ज़ के दर्जे में हो जाते हैं, कुछ तो वाजिब के दर्जे में हो जाते हैं। जैसे ख़तना करना, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनन कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर रिवायत है, अल खितानु सुन्नतुल लिर्रिजाल, कि खुतना करना मर्दों के लिए सुन्नत है। लफ्ज़ सुन्नत है लेकिन पूरी उम्मत मानती है यहाँ सुन्नत बोलकर वाजिब है, खुतना करना मर्दों के लिए लाजिम है। इसी तरीके से जिस हदीस में आया है अन्निकाहु मिन सुन्नती, हालांकि फुकाहा ने निकाह के मुतअद्दिद दर्जात को बयान किया, कभी निकाह करना फ़र्ज हो जाता है, कभी निकाह करना वाजिब हो जाता है, कभी सुन्नत हो जाता है, सुन्नत मुअक्कदा, कभी सुन्नत गैर मुअक्कदा, कभी मुस्तहब, और कभी निकाह करना हराम हो जाता है, और कभी निकाह करना कुफ्र हो जाता है। जैसे किसी ने निकाह किया कादियानी के साथ, तो इस निकाह करते हुए ये निकाह करने वाला भी काफिर हो जाएगा। अब वहां तो लफ्ज़ सुन्नत आया है, तो ये क्या, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे आमाल और इबादत में से एक इबादत है, एक जायज़ अमल है। फिर उसका दर्जा क्या है, किसी के लिए फ़र्ज, किसी के लिए वाजिब, किसी के लिए सुन्नत, किसी के लिए मुस्तहब, किसी के लिए मकरू, और किसी के लिए हराम, और किसी के लिए कुफ्र। इसी तरीके से कुर्बानी सुन्नत है, लफ्ज़ सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत की शाखा है जो मैंने अर्ज़ की। तो अल्लाह हमें मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा हमें लफ्ज़ों की जंग के पीछे नहीं रहना है, लफ्ज़ के ऊंच नीच और उतार चढ़ाव के पीछे नहीं रहना है। जो लोग सुन्नत समझते हैं उन्हें चाहे कि हमेशा कुर्बानी करते रहें, जो लोग वाजिब समझते हैं उन्हें चाहे कि इस कुर्बानी को हमेशा सर अंजाम दे। अल्लाह हमें इख्तिलाफ़ात से बचाए, अल्लाह हमें इस अमल पर मुस्तक़िलन, एहतिमामन, इस्तिक़ामतन और तसलसल के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।